أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف تہجی ہم نے پڑھے تھے، اردو کے حروف تہجی، جس میں ہم نے یہ جانا کہ حروف تہجی کی تعداد کیا ہوتی ہے۔ اردو اور حروف تہجی کی تعداد ہوتی ہے 37 اور عربی کی ہوتی ہے 28 یا 29 اور انگلش کی 20۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حرف کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف تہجی کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا۔ مفرد حروف تہجی کون سے ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مرکب حروف تہجی کون سے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ حروف تہجی مل کر کیسے لفظ بنا۔ ٹھیک ہے، دو یا دو سے زائد حروف کو خاص ترتیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے۔ یعنی لفظ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زائد حروف کو خاص ترتیب سے لکھنے سے لفظ بنتا ہے۔ مثلا آگ، ایک دو الف اس میں آئیں گے، الف پلس الف، اور ایک حرف لیں گے ہم غاف۔ ٹھیک ہے، آگ میں کون کون سے حرف ہیں؟ دو الف آئیں گے اور ایک غاف آئے گا۔ دو الف ملیں گے تو آ بنے گا نا، آ، آگ۔ قلم، قلم میں کاف لام میم، ٹھیک ہے، یہ تین حرف ملیں گے تو بنے گا قلم۔ مکان، مکان جیسے گھر ہوتا ہے نا، وہ اس کو مکان کہتے ہیں۔ مکان میں کیا ہے؟ میم، کاف، الف، نون۔ ٹھیک ہے، یہ چار حرف ملے تو لفظ بنا مکان۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا آگے ہے کہ الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ لفظ ہوں تو انہیں الفاظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے دیکھا کہ لفظ کیسے بنتے ہیں، حروف کو ملانے سے لفظ بنتے ہیں، اور ایک سے زیادہ لفظ ہوں تو انہیں الفاظ کہتے ہیں۔ اب آگے ہے کہ تعداد کے لحاظ سے بننے والے الفاظ دو حرفی الفاظ، یعنی دو حرفوں سے مل کر بننے والے لفظ کو دو حرفی الفاظ کہتے ہیں۔ مثلا سب، اب، تب، مل وغیرہ، دو حرفی الفاظ کا یہ چارٹ دیا ہوا ہے کہ جیسے ایک حرف ہم نے لے لیا سین، دوسرا لے لیا بے، ٹھیک ہے، دونوں کو ملایا تو ہمارے پاس لفظ بن گیا سب۔ ٹھیک ہے، سین بے سب۔ پھر ہم نے لیا تے، اس کے ساتھ ہم نے لیا پے، تپ، بے اور سین بس، میم تے مت، کاف بے کب، دال رے در۔ یہ ہو گئے دو حرفی الفاظ۔ ٹھیک ہے، یہ دو حرفوں کو ہم ملاتے ہیں تو جو لفظ بنتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ دو حرفی الفاظ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہے چھ حرفی الفاظ، یعنی تین حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو چھ حرفی الفاظ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس لفظ ہے خاص۔ اب ہم نے دیکھنا اس میں کتنے حرف ہیں، خ ہے، الف ہے اور سواد۔ خاص، بات، بے الف تے، تین حرف، بات۔ پھر ہے ذات، بے زال، زال الف تے، ذات۔ مور، میم واو رے، مور۔ یہ ہے تین حرفی الفاظ جس کو کہتے ہیں چھ حرفی الفاظ۔ ٹھیک ہے، پھر ایسے لفظ جس میں
तीन हरफ जो 3 हरफों से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं फे हरफी अल्फाज। आप जरा म्यूट कर दीजिए, आपकी ना आवाज आ रही है। मिस्टर बसोरी, आसिफ जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आसिया बीबी म्यूट करते हैं प्लीज। बहुत आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि हमारी बातें रिकॉर्ड हो गई। अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। ये कोई इनको मैसेज कीजिए कि म्यूट करें। अब एक मिनट में मुझे ही करना पड़ा। छह हरफी अल्फाज का चार्ट, यानी 3 हरफों वाले अल्फाज का ये चार्ट है। इसमें वो अल्फाज दिए गए हैं जो 3 हरफ को मिलाकर बनते हैं। बात, बे अलिफ ते, बात। जात, जे अलिफ ते जात। शाद, शीन अलिफ ताल शाद। सात, तीन अलिफ ते सात। पास, पी पे अलिफ तीन पास। ठीक है, पास पास कहते हैं करीब होना, और या फिर पास फेल जो होता है वो भी पास होता है, और जो करीब होना उसको भी पास कहते हैं कि वो मेरे पास है, पास आया, इस तरह से बात करते हैं हम। पाक, पे अलिफ काफ पाक। साग, तीन अलिफ काफ साग। साग पता क्या होता है? सब्जी होती है ना, ग्रीन सब्ज पत्तों वाली सब्जी होती है, सालन बनाते हैं उसका, उसको कहते हैं साग। साफ, स्वाद अलिफ पे साफ। दाग, दाल अलिफ गइन दाग। डाक, दाल अलिफ का डाक। ठीक है, ये था चार्ट। इस तरह से आपने अल्फाज बनाने हैं, खुद से अल्फाज बनाने हैं, सोच के कि ऐसे अल्फाज जिसमें 3 हरफ शामिल हो, लेकिन उसका कोई ना कोई मतलब जरूर। ठीक है, ये आपने 5 इसके बनाने हैं और 5 आपने 2 हरफी बनाने हैं। ठीक है, 5 2 हरफों को मिलाकर 5 लफ्ज बनाने हैं। फिर आपने ये 3 हरफों को मिलाकर 5 लफ्ज बनाने हैं। अब आगे आ गया हमारा 4 हरफी अल्फाज। 4 हरफों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को चहार हरफी अल्फाज कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 हरफों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को चहार हरफी अल्फाज कहते हैं। मसलन दादा, तोता, दरख्त, गोश्त वगैरह। अब ये चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, चहार हरफी अल्फाज का चार्ट। ठीक है, लड़का, लाम रे काफ अलिफ लड़का। तारे, ते अलिफ रे ये तारे। दर्जी, दाल रे जे ये दर्जी। बकरा, बे काफ रे अलिफ बकरा।
वारिस, वाव अलिफ रे से, वारिस, ठीक है। बारिश, बे अलिफ रे शीन बारिश। चिड़िया, चे डे ये अलिफ, चिड़िया। किताब, काफ ते अलिफ बे, किताब। कापी, काफ अलिफ पे ये, कापी। गालिब, गैन अलिफ लाम बे, गालिब। ये है चार हरफी अल्फाज जिसको कहते हैं चहार अल्फी। चहार कहते हैं उसको, फारसी का लफ्ज है वैसे चहार। चार हरफी अल्फाज, ठीक है, यानी ऐसे अल्फाज जो चार हरफों से मिलकर बनते हैं। पांच आपने ये बनाने हैं। कोई भी अल्फाज सोचें जिसमें पांच हरूफ हो, पांच हरूफ को जोड़कर आप अल्फाज बनाएं, ठीक है। इसी तरह से बनाना है जैसा पैटर्न आपको सामने दिया हुआ है, और फिर आगे आपने लफ्ज लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब है पंज हरफी अल्फाज। पांच हरफों से मिलकर बनने वाले लफ्ज अल्फाज को पंज हरफी अल्फाज कहते हैं। मसलन लाहौर, बादाम, कायदा, अल्फाज वगैरह। पांच हरफी अल्फाज का चार्ट है यहाँ पे। लफ्ज दिया हुआ है कहानी, उसमें कौन कौन से हरफ हैं हमने देखने हैं। काफ है, हे, अलिफ, नून, या, कहानी। फिर दिया कायदा, काफ अलिफ ऐन दाल है, कायदा। सरखाब, सीन रे खे अलिफ बे, सरखाब, ठीक है। सरखाब के कहते हैं ना, सरखाब के पर लगे हुए हैं उसको, तो सरखाब ये भी पांच हरफ से मिलकर बनता है। बादाम, बादाम तो आप सबको ही पता है बादाम का, तो बे अलिफ दाल अलिफ मीम, बादाम। फिर शाबाश, शीन अलिफ बे अलिफ शी, पांच हरूफ मिले और उससे मिलकर बना शाबाश। तलवार, ते लाम वाव अलिफ रे, तलवार। मीम, अच्छा ये आगे है मेहनती, मीम है नून ते और ये, मेहनती। अल्फाज, अलिफ लाम पे अलिफ जोए, अल्फाज। ये है पंज हरफी अल्फाज, ठीक है। पांच हरफों से मिलकर जो लफ्ज बनते हैं उनको कहते हैं पंज हरफी अल्फाज। तो ये भी आपने पांच बनाने हैं, ठीक है। आपके पास पूरा एक वीक होता है, तो आपने ये थोड़ा थोड़ा करके सारा काम जो है आपने करना है, ठीक है। फिर ही हम आप जो है ना आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, ये आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि लफ्ज किस तरह से बनता है, ठीक है। ये आपने बताना है लफ्ज किस तरह से बनता है। एक से ज्यादा लफ्ज हो तो उन्हें क्या कहते हैं। आज की क्लास में आपको बताया कि एक से ज्यादा लफ्ज हो तो उन्हें क्या कहते हैं, अल्फाज कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर है, लफ्ज कैसे बनते हैं, हरफों, हरूफ, यानी दो या दो से ज्यादा हरूफ से मिलकर लफ्ज बनता है, ठीक है। और फिर ये है तीसरा क्वेश्चन जो है, दो हरफों से मिलकर बनने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं। दो हरफों से मिलकर बनने वाले लफ्ज को दो हरफी लफ्ज कहते हैं, ठीक है। इसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया। अब ये मशक दी हुई है, दो हरफी अल्फाज को जोड़े, इनको जोड़ना है, ठीक है। अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, तो अब आपने बताना है, ठीक है। बारी बारी बताएंगे, शोर नहीं करेंगे, जो पूछूंगी वही बताना है, ठीक है। अभी अनम्यूट करती हूँ मैं आप लोगों को, एक मिनट। जब किसी ने बात करनी होती है ना, तो उस वक्त अपना जो होता है ना माइक, उसको म्यूट कर लिया कर, क्योंकि इस तरह फिर डिस्टरबेंस होती है, सभी जो है वो हो जाते हैं। अब मैं जिसका नाम लूंगी उन्होंने अपना अनम्यूट कर लिया, ठीक है। जिसे पूछूंगी वही बताए, बाकी अपना म्यूट कर। बुक शेयर हो रही है जी। तो
زینب آپ بتائیں جی رے اور رب. بے کو ملا کر کیا لفظ بنے گا؟ رب. رب، شاباش. سین اور بے کو ملا کر کیا بنے گا؟ سب. سب، ٹھیک ہے، شاباش. جنت جی آپ بتائیں ڈال اور رے کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ ڈر. ڈر، ٹھیک ہے. آگے تے اور بے کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ تے بے، کون بتائے گا؟ آسیہ آپ بتائیں تے اور بے کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ آسیہ تب. بتائیں گی؟ ٹھیک ہے، تب جنہ نے بتایا، ٹھیک ہے. جیم اور بے کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ جلدی سے بتا دیں. جب. جب. ہے اور لام، حل. حل، ٹھیک ہے، شاباش. اسی طرح سے آپ نے مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نیچے ہے 3 حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ سے حرفی الفاظ، ٹھیک ہے، سے حرفی الفاظ. جواب میں نے آپ کو بتا دیا. اب نیچے ہے سے حرفی الفاظ کو مکمل کیجیے. تو اب آپ نے یہ مکمل کرنا ہے. یہ 3 حرف دیے ہوئے ہیں، 3 الف تے، کیا بنے گا؟ اس سے لفظ کون سا بنے گا؟ سات. سات. اچھا، دوسرا ہے گافے گے، یہ مرکب حرف آ گیا. گافے گے، ڑے اور یا، یہ کیا بنے گا؟ لڑی. کس کو پتا ہے؟ گھڑی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، بے ہے بے، واو لام، کیا بنا؟ پھول. بھول، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، پے الف کاف، پاک. کیا بنے؟ پاک. یہ ہے میم واو رے، کون بتائے گا؟ عشرت بھی آپ بتائیں گی؟ میم واو رے، میم واو رے کو جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ زینب آپ بتا دیں. جی مور. مور، بالکل ٹھیک ہے. تھے واو لام، کیا بنا؟ پھول. پھول، جی بالکل ٹھیک ہے، شاباش. اب ہماری یہ ایکسرسائز ہے. 4 حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ 4 حرفی الفاظ، ٹھیک ہے. 4 حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو 4 حرفی الفاظ کہتے ہیں. یہ اس کا جواب لکھنا ہے آپ نے. اچھا، 4 حرفی الفاظ کو جوڑ کر لفظ بنانا ہے. اب آپ نے یہ جوڑ کر لفظ بنانا ہے. لام ڑے کاف یہ، کیا بنے گا؟ یہ جوڑ کے دیکھیں اس کو. لڑکی. لڑکی، شاباش. اب دوسرا ہے عین الف دال تے، عین الف آ، عادت. عادت، بالکل ٹھیک. تیسرا ہے کاف الف پے یہ، کا پی، ٹھیک ہے، کاپی. کاپی. ہاں، اس طرح سے ہم نے جوڑ کے بنانا ہے. اچھا، اب ہے بے الف رے شین، پارش. بارش، ٹھیک ہے. میم یہ لام الف میں، میلا، ٹھیک ہے، میلا. اب ہے 5 حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ 5 حرفوں سے مل کر بننے والے الفاظ کو 5 حرفی الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سوال لیکن کا جواب میلا یہ، میلا کا مطلب کیا ہے؟ جی میلا، میلا میلا کا فیسٹیول، مطلب کیا ہے؟ فیسٹیول، فیسٹیول ہوتا ہے نا، انگلش میں کہتے ہیں ہم فیسٹیول کہتے ہیں، تو اردو میں اس کو میلا کہتے اور ہیں، ٹھیک ہے. اور میلا باک نہیں. نہیں،
وہ वाला नहीं, मीला का मतलब ये दूसरा मेला है, फेस्टिवल वाला मेला है, ठीक है। जी अच्छा, ये 5 हर्फों से मिलकर बनने वाले को 5 हर्फी कहते हैं, इसका तो हो गया। अब ये 5 हर्फ दिए हुए, इससे मिलकर हमने मिलाकर हमने इसको लफ्ज बनाना। तो 3 रेख है अलिफ बे, पीछे हमने पढ़ा था पीछे। 3 रे सर खाब, सरखाब, ये बनेगा, सरखाब बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे है मीम है नून ते ये, जोड़े इसको, मेहनती, मेहनती बन गया ना, मेहनती। मीम है नून ते ये, मेहनती। शीन अलिफ बे अलिफ शीन, शाबाश, शाबाश। आपको लिखना आता है ना जोड़ के? जी, ठीक है। काफ है अलिफ नून ये, कहानी काफ है कहानी, कहानी, ठीक हो गया। काफ, ये कौफ है, कौफ, कौफ अलिफ आइन दाल है, ये हम क्या पढ़े, कायदा, ठीक है, कायदा, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा। ये लफ्ज आपको लिखने आते हैं या मैं आपको बोर्ड खोल के लिख के दिखा दूं? मुश्किल नहीं है वैसे, जोड़ के जब आप जोड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हम कोशिश करेंगे खुद जोड़ने के, अगर कोई गलती हो तो फिर आप निकाल देना। जी, बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये जैसे मैंने आपको पहले पहले जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अलिफ और जो अलमदा के साथ जब हम कोई लफ्ज बनाएंगे तो अलिफ और अलमदा की शक्ल जो है ना वो बदलती नहीं है, वो वैसे ही पूरे का पूरा ही आता है, ठीक है, वो पूरा ही लिखना है, ठीक है। और ये हमेशा किसी लफ्ज के शुरू में आते हैं, अलिफ और अलिफ मद्दा जो है ना वो हर यानी किसी भी लफ्ज में अगर आएंगे ना तो अलिफ मद्दा तो सब पहले ही आता है, शुरू में आता है, ठीक है। अलिफ जो है वो बाद में भी आ जाता है, दरमियान में भी आ जाता है, तो वो पूरे का पूरा आता है, ठीक है। तो ये आपने वो याद रखना है। और बाकी इसके भी आपने 5 बनाने, ये सब के आपने 5 बनाने, 5 हरफी के भी 5, 4 हरफी के भी 5 हरूफ बनाने हैं, ठीक है, 6 हरफी के भी बनाने 5 हरूफ, 2 हरफी के भी, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए जो आज हमने पढ़ा है, सही है। तो अभी मैं इसको बंद करूंगी रिकॉर्डिंग को, फिर अगर आपने कुछ पूछना हुआ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।